시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국의 로이드 오스틴 국방장관이 북한의 계속된 도발에 대응한 주한미군의 준비태세 강화 의지를 밝혔습니다. 미국과 한국, 일본이 영내에서 안보 문제에 관해 3자 협력을 강화하고 있다는 점도 강조했습니다. 첫 소식 조상진 기자가 보도합니다. 미국 하원 세출위원회 2025 회계연도 예산안 심의청문회에 출석한 로이드 오스틴 국방장관은 북한을 미국이 직면한 주요 위협 중 하나로 지목하면서 새 회계연도 국방 예산안의 중요성을 강조했습니다. 이번 예산안 역시 중국과 러시아는 물론 북한과 이란의 위협에 대처하는 데 필요한 자원을 제공할 것이라고 밝힌 겁니다. It will help us take on the threats from North Korea, global terrorists, organizations, and other malign actors. And it will help us continue to deter aggression against the United States and our allies and partners, and to prevail in conflict if necessary. 한반도 안보 강화 의지도 재확인했습니다. 오스틴 장관은 청문회에 앞서 제출한 서면 보고에서 우리는 북한의 계속되는 도발에도 불구하고 한반도에서 평화와 안보를 계속 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이번에 요청한 2025 회계연도 예산안은 한반도 안팎의 미군이 북한의 공격에 대응할 준비태세를 유지할 수 있도록 할 것이라고 강조했습니다. 또 북한 도발에 대응해 한국, 일본과의 양자 협력 및 3자 협력을 강화하고 있다는 점도 강조했습니다. We have a great relationship with the Republic of Korea, and we're working with the ROK and Japan in a trilateral fashion to ensure that we can share missile early warning data, and that's going really, really well. 청문회에 함께 출석한 찰스 브라운 미국 합참의장은 중국, 러시아, 이란과 함께 북한을 미국의 당면한 위협이라고 지적했습니다. It is destabilizing North Korea, which threatens regional security, and violent extremist organizations which leverage instability to advance their cause. These challenges are interconnected, which demands a strategic approach addressing the immediate threats while also preparing for future contingencies. 브라운 의장은 청문회에 제출한 서면 보고를 통해 북한의 핵 프로그램 진전은 미국의 이익과 영내 안정을 위협하고 있다고 밝혔습니다. 또 북한의 지속적이고 점점 더 공격적인 탄도미사일 개발과 실험은 우리 본토와 인도태평양 동맹국 및 파트너들에게 위협이 되고 있다고 지적했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 이스라엘은 지난 주말 이란의 미사일과 드론 무인기 공습을 99% 요격해 막았다고 밝혔습니다. 전문가들은 이 같은 효과적인 이란 공습 방어는 이스라엘이 미국과 협력해 오랫동안 방공망을 구축하고 관련 기술을 개발해왔기 때문이라고 진단했습니다. 점증하는 북한의 미사일 위협에 맞서 미한일이 통합 미사일 방어망을 구축해야 한다는 제언도 나왔습니다. 안존호 기자가 보도합니다. 게리 세이모어 전 백악관 대량살상무기 조정관은 탄도미사일과 드론 무인기를 동원한 이란의 이스라엘 공습은 북한도 감행할 수 있는 형태의 공격이라고 지적했습니다. 북한은 DMZ 비무장지대 인근에 장사정포와 단거리 탄도미사일, 드론을 배치하고 있기 때문에 유사시 이란 같은 대규모 공습을 감행할 수 있고 그럴 경우 한국은 인접한 북한의 공격을 방어하기가 쉽지 않을 것이라고 분석했습니다. But of course, the aircraft it took the drones several hours to reach Israel. So that gave the defenders, gave the fighter planes much more time to destroy them over Saudi and Jordanian airspace before they even got close to Israel. Obviously, that wouldn't be the case with North Korea because the drones would enter into South Korean airspace very quickly. So that makes the task of defending against them is more difficult. 실제로 지난 2022년 12월 북한 드론 5대가 군사분계선 이남으로 침공해 한국군이 코브라 공격 헬기로 기관포 사격을 가했지만 격추에는 실패했었습니다. 브루스 베넷 랜드 연구소 선임 연구원은 이스라엘의 아이언돔이나 아이언빔 같은 요격 시스템이 도움이 될 수 있겠지만 북한의 대규모 포 공격에 큰 효과를 발휘할지는 미지수라고 진단했습니다.
Sure, it could be. The problem that South Korea faces is that it's facing a large number of missiles and artillery as well. And the large number of artillery is such that that it just the numbers are a problem. 한미연합사 작전참모를 역임한 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표도 북한의 장사정포와 단거리, 중거리 탄도미사일, 무인 공격기 드론 등을 이용한 공습은 한국에 막심한 피해를 줄 것이라고 지적했습니다. 그러면서 한국 내 일각의 사드, 고고도 미사일 방어체계 배치 반대 시위 문제를 언급하면서 한국 정부는 미국과 한국, 일본이 보유한 모든 미사일 방어 역량이 한국 방어에 기여할 수 있다는 사실로 국민을 설득해야 한다고 말했습니다. And we need to integrate with Japan and the U.S. So that all of our intelligence, all of our targeting systems, and all of our missile defense capabilities are integrated to be able to optimize the ability to destroy North Korean incoming missiles. 미국 국방장관실 대량살상무기 특별고문을 역임한 로버트 피터스 헤리티지 재단 핵 억제 및 미사일 방어 연구원은 이스라엘, 이란과 달리 북한과 마주하고 있는 한국은 공격 대비 시간이 적다는 단점이 있지만 지리적으로 방어망 구축에 유리한 점은 장점이라고 분석했습니다. Korea is a relatively compact nation that's highly urbanized. Having an underlayer and point defense system with THAADs and Aegis and Patriots as well as some other systems around key nodes around the country, you can darn near create an almost impenetrable shield around South Korea if they make the investments. 피터스 연구원은 그러면서 값싼 드론의 벌떼 공격 등과 관련해서는 미국과 우크라이나 등에서 전자기파를 방출해 드론을 무력화시킬 수 있는 흥미로운 연구가 진행 중인 만큼 이 같은 방어 전략을 참고하는 것도 좋은 대응 전략이 될 것이라고 말했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다. 미국과 한국, 일본이 북한 무기 프로그램에 대응하기 위한 제재 공조 방침을 재확인했습니다. 미국의 제닛 옐런 재무장관과 한국의 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관, 일본의 스즈키 슈니치 재무장관은 17일 워싱턴에서 열린 미한일 3국 재무장관 회의 후 공동성명을 통해 러시아의 우크라이나 전쟁에 대한 대가를 부과하고 북한의 무기 프로그램을 겨냥하기 위해 각국의 제재 수단을 활용하고 조율하겠다는 의지를 확인한다고 밝혔습니다. 성명을 또 3국 장관은 관련 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반하는 북한의 대러 수출과 러시아의 북한 탄도미사일 조달을 강력히 규탄하며 이런 활동을 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 아울러 최근 한국 원화와 일본 엔화의 급격한 평가 절하에 대한 한국과 일본의 심각한 우려를 인식하면서 G20 주요 20개국의 약속에 따라 외환시장 상황에 대한 긴밀한 협의를 계속할 것이라고 밝혔습니다. 한국의 윤석열 대통령과 일본의 기시다 후미오 총리가 전화통화를 하고 미한일 3국 간 협력 의지를 재확인했습니다. 일본 외무성은 17일 보도자료를 통해 기시다 총리는 최근 미국 방문 결과를 윤 대통령에게 설명했으며 특히 미일 양국은 지난해 8월 캠프 데이비드 미한일 정상회담을 바탕으로 미한일 3국 간 긴밀한 공조를 발전시켜 나가기로 했고 북한 관련 상황에 대해서도 논의했다고 말했습니다. 일본 외무성은 또 한일 두 정상은 연내 국제회의 등 다양한 기회를 활용해 긴밀한 소통을 지속해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 한국 대통령실도 이날 보도자료를 통해 기시다 총리의 제안으로 통화가 이루어졌으며 윤 대통령은 한반도 및 인도태평양 지역을 포함한 국제정세의 불안정성이 심화하는 상황에서 한일, 한미일 간 긴밀한 협력을 통해 영내 평화와 번영에 기여해 나가자고 말했다고 밝혔습니다. 미국과 한국, 일본이 북한의 도발 위협에 대한 안보 협력뿐만 아니라 북한의 심각한 인권 문제에 대한 개선을 위해 국제 협력을 강화하고 있습니다. 16일에는 아르헨티나에서 남미 최대 규모의 북한 인권회의를 열었는데 아르헨티나 주재 미국 대사는 북한 주민들의 정보 접근과 인권 수호를 위한 국제 협력의 중요성을 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다. 아르헨티나의 수도 부에노스아이레스의 한 호텔에서 16일 북한 인권 세미나가 열렸습니다.
유엔 북한인권조사위원회 COI 보고서 발간 10주년을 맞아 한국 정부가 주최하고 미국과 일본이 후원한 이번 세미나엔 페루 출신의 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권 특별보고관과 아르헨티나의 토마스 오야 퀸타나 전 유엔 북한인권 특별보고관, 한국의 이신화 북한인권 국제협력대사가 참석했습니다. 또 이한별 북한인권 증진센터 대표 등 탈북 여성 2명, 휴먼라이츠 워치와 아르헨티나의 주요 인권단체 관계자들도 참석해 북한인권 개선 방안을 토론했습니다. 퀸타나 전 북한인권 특별보고관은 이날 VOA에 유엔의 북한인권조사위원회 COI 보고서가 북한 인권과 관련해 규명한 반인도 범죄는 인류 보편성을 갖는다면서 과거 인권 침해의 아픔을 딛고 지금은 열렬한 인권 옹호자로 인정받고 있는 아르헨티나가 그 경험과 지식을 바탕으로 북한 상황 해결에 기여할 수 있다고 강조했습니다. 아르헨티나는 지난 수년 동안 북한인권 결의안에 공동제안국으로 동참하지 않았지만 지난해 12월 우파 성향의 하비에르 밀레이 대통령이 취임한 뒤 올해 공동제안국에 다시 참여하는 등 인권 탄압 국가들에 대한 규탄 행렬에 적극 참여하고 있습니다. 탈북민 출신 이한별 대표는 이날 VOA에 과거 아르헨티나에서 반독재 민주화 투쟁에 앞장섰던 5월 광장 어머니회 등 자유를 사랑하는 사람들이 북한 여성들의 인권 개선에도 힘을 실어주면 좋겠다면서 아르헨티나의 적극적인 동참을 기대했습니다. 가해자들의 그 인권 탄압을 중지시키기 위해서는 보편적 간할권을 가진 국제사회가 서로 연대하여서 더욱 강력한 그 압박을 가하고 피해자들을 위한 사법적 정의를 실현해야 하는데, 이러한 일에 국제사회가 연대하는데 아르헨티나도 좀 함께 해달라는 그런 당부를 했었고요. 마크 스탠리 아르헨티나 주재 미국 대사는 인터넷 사회관계망 서비스 X를 통해 미한일 공조를 강조하면서 북한 인권 보호는 미국의 최우선 과제이며 우리는 인권 침해와 학대를 조명하고 책임자에 대한 책임 규명을 촉진하며 북한 내부의 독립적인 정보에 대한 접근성을 높여야 한다고 밝혔습니다. 또 이영수 한국 대사는 환영사를 통해 북한의 열악한 인권 실상을 널리 알려야 하며 북한 정권이 주민들에 대해 억압과 통제를 더욱 강화하고 부족한 자원을 핵미사일 프로그램 개발에 낭비해 주민들이 굶주림 속에서 고통받고 있다고 비판했습니다. 아르헨티나 주재 한국 대사관은 이번 북한인권 행사는 각계 인사 150여 명이 참석해 중남미 역대 최대 규모로 진행됐으며 특히 한미일 3국 대사관의 긴밀한 협력 메커니즘을 활용한 국제사회 활동이란 측면에서 의의가 있다고 강조했습니다. VA 뉴스 김영권입니다. 미국이 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 위협에 대응하기 위한 본토 방어 체계를 지속적으로 개선하고 있다고 존 폴럼 국방부 우주정책 담당 차관보가 밝혔습니다. 폴럼 차관보는 16일 미국 국방산업협회가 주최한 2024 미사일 방어회의 연설에서 북한과 이란을 미국에 대한 주요 미사일 위협국으로 지목하고 지상 기반 외기권 미사일 방어 체계는 하와이와 알래스카를 포함한 본토를 북한의 ICBM으로부터 보호하도록 설계됐다고 강조했습니다. 그러면서 미국 국방부는 지상 기반 외기권 미사일 방어 체계의 성능을 지속적으로 개선하고 향상시키고 있으며 오는 2028년까지 차세대 요격 미사일도 개발을 완료해 알래스카에 배치할 것이라고 밝혔습니다. 폴럼 차관보는 또 중국과 러시아, 북한, 이란은 그들의 이익을 위해 국제 질서를 교란하려는 시도를 계속하고 있으며 이들 정권은 공격적인 공중 및 미사일 역량과 재고를 늘리기 위해 자원과 기술 등의 공유를 확대하고 있다고 지적했습니다. 북한이 북한 영해에서 불법 선박간 환적을 하는 정황이 위성사진에 또 포착됐습니다. BOA가 플래닛랩스의 지난 14일 위성사진을 분석한 결과 길이가 각각 100m와 60m, 45m인 선박 3척이 선체를 맞대고 있는 장면이 포착됐으며 이들은 큰 선박 2척 사이에 작은 선박이 중간에 낀 형태를 하고 있습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 연례보고서에서 선박 3척이 맞댄 경우 중간 선박이 크레인용 바지선일 가능성이 있다고 밝혀 이번에도 바지선이 동원된 전형적인 불법 환적일 가능성이 높아 보입니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 결의 2375-11조를 통해
북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했으며 전문가 패널은 최근 석도 인근 해상을 북한의 새로운 환적지로 지목했습니다. 국제뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 중국산 철강과 알루미늄 제품의 수입 관세를 3배 인상하는 방안을 검토하도록 지시했습니다. 백악관은 17일 공개한 자료를 통해 바이든 대통령이 미국 무역대표부에 중국산 철강과 알루미늄에 대한 기존 무역법 301조 상의 관세율 7.5%를 3배 인상할 것을 검토하라고 지시했다고 밝혔습니다. 백악관은 세계에서 가스 배출이 가장 집약된 중국산 철강과 알루미늄 제품 수입으로부터 미국 노동자들이 불공정한 경쟁에 계속 직면해 있다고 지적하고 중국 정부의 철강, 알루미늄 산업에 대한 정책과 보조금 지급은 더 많은 가스를 배출하며 인위적으로 저가화된 중국산 대체재에 의해 질 높은 미국산 제품들이 평가절하되는 것을 의미한다고 강조했습니다. 백악관은 또 무역대표부가 조선과 해양, 물류 분야에서 중국의 불공정 무역 관행에 대한 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 미국 해군의 P-8A 포세이돈 해상 초계기가 17일 타이완 해협 국제 공역을 통과했다고 미국 해군 7함대가 밝혔습니다. 해군 7함대는 이날 보도자료를 통해 미국은 타이완 해협에서 국제법을 따르는 작전을 펼침으로써 모든 나라들의 항행의 권리와 자유를 보장한다고 강조했습니다. 또 해상 초계기의 타이완 해협 통과는 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 미국의 공약을 보여주는 것이며 미군은 국제법이 허용하는 어느 곳이든 비행하고 항해하며 작전을 한다고 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 사회관계망 서비스 X를 통해 관련 사실을 밝히고 군이 상황을 주시했지만 이상 징후는 감지되지 않았다고 말했습니다. 포세이돈은 장거리 대잠수함전과 정찰 임무를 수행할 수 있는 다목적 해상 초계기로 지난해 12월에도 타이완 해협을 통과했으며 당시 중국군 동부전군은 공개적 도발이라고 비난했었습니다. 중국은 타이완이 자국 영토의 일부이며 타이완 해협 역시 자신들의 관할이라고 주장하는 반면 미국과 타이완은 이것이 국제 해로라는 입장입니다. 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 영국과 독일의 외무장관을 만난 뒤 면담 내용을 소개하면서 그들의 제안과 충고에 감사한다면서도 결정은 우리가 내릴 것이라며 대응 공격을 시사했습니다. AP통신 보도에 따르면 네타냐후 총리는 17일 강요회의 모두 발언을 통해 영국의 데이비드 캐머런 외무장관과 독일의 아날레나 베이보크 외무장관과의 면담 내용을 소개하고 그들은 모두 다양한 제안과 충고를 했으며 그 충고에 감사한다고 말했습니다. 그러면서 이란에 대한 대응 결정은 우리가 내릴 것이며 이스라엘은 나라를 지키기 위해 할 일을 할 것이라고 밝혔습니다. 한편 캐머런 영국 외무장관은 예루살렘에서 취재진에게 이스라엘이 행동하기로 결정하고 있는 것은 확실하다고 밝히고 우리는 그들이 가능한 갈등을 덜 고조시키는 방식으로 또 강할 뿐 아니라 영리하게 행동해야 한다고 강조했습니다. 16일부터 이틀간 이스라엘을 방문한 베어보크 독일 외무장관도 출국 직전 취재진에게 영내 모든 당사자가 최대한 자제해야 하며 이런 점을 네타냐후 총리에게 분명히 말했다고 밝혔다고 현지 언론과 로이터 등이 보도했습니다. 미국과 동맹국들은 이스라엘을 공격한 이란에 대해 며칠 안에 새로운 제재 조치를 취할 것이라고 백악관이 밝혔습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보 보좌관은 16일 성명을 통해 조 바이든 대통령은 이란의 이스라엘에 대한 전례 없는 공습과 관련해 G7 주요 7개국을 포함한 동맹과 파트너들 또 의회 내 초당적 지도자들과 함께 포괄적 대응을 조율하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 앞으로 며칠 안에 미국은 이란 이슬람혁명 수비대와 이란 국방부를 지원하는 기관들에 대한 새로운 제재뿐 아니라 이란의 미사일과 드론 프로그램을 포함하는 제재를 가할 것이라고 밝혔습니다. 또 동맹국들과 파트너들도 곧 자체 제재 조치를 취할 것으로 예상한다면서 새로운 제재 조치는 이란의 군사적 능력과 효율성을 억제, 저하시키고 이란의 모든 문제적 행동에 대응하기 위한 꾸준한 압박을 계속할 것이라고 강조했습니다. 한편 영국의 리시 수낙 총리는 16일 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와의 전화회담에서 중대한 상황 악화는 누구에게도 이익이 되지 않으며 중동의 안보 불안을 심화시킬 뿐이라고 강조했다고 영국 총리실이 밝혔습니다.
지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.